안녕하세요. 오늘은 2025년도 9월 25일 목요일 새벽, 여기는 캐나다입니다. 오늘도 하느님 말씀으로 하루를 시작하겠습니다. 오늘은 119장 169절부터네요. A prayer for help, 도움을 청하는 기도. Let my cry for help reach you, Lord. Give me understanding as you have promised. let 하고 reach가 동사예요. let하고 reach 사역 동사. 그래서 요 가운데 거 낀 거가 reach 하는 거예요. 그래서 my cry for help, 도움을 청하는 저의 외침이 reach, 닿도록 you, 당신 주님께 닿게 해 주십시오. Give me understanding, 제게 이해력 또는 지식을 주십시오. 어떻게? As you have promised, 당신께서 완료예요. 그러니까 약속하신 대로. Listen to my prayer and save me according to your promise. Listen to my prayer. 저의 그 기도를 귀 기울여 드려 주십시오. 들으십시오. 그리고 그래서 save me, 구해 주시오 저를. according to your promise, 당신의 약속에 따라. 그러니까 지금 계속해서 여기도 어제처럼 말씀드린 것처럼 당신이 약속하신 대로 또 당신의 그 약속대로 이렇게 이제 꼭 못을 박죠. 제가 하는 거 아니야. 하나님은 당신께서 저한테 약속을 해 주신 거야, 이미. 그거를 주시라는 거야. 약속하신 걸 주시라. I'll always praise you because you teach me your laws. I will always praise you. 저는 항상 praise you, 당신을 칭송할 겁니다. You teach me your law. 당신께서 저에게 당신의 율법을 가르쳐 주시기에. I will sing about your law because your commands are just. 저는 sing, 노래 부를 겁니다. About your law, 당신 율법에 관한 노래를 부를 겁니다. Because your command, 당신의 그 명령이 just, 공정하기에 말입니다. Always be ready to help me because I follow your command. 항상, always 항상 be ready to, 준비해 주십시오. Help me, 저를 도울 준비를 해 주십시오. Because I follow your command. 제가 follow, 따라 your command, 당신의 명령을 따르니 말입니다. How I long for your saving help, O Lord. I find happiness in your law. 조절을 좀 할게요. 안 됩니다. 어렵네. 여기 how부터. How I long for your saving help, O Lord. How I long. 이거 이제 감탄문이에요. 그러니까 참으로 또는 정말로 제가 long for해, 간절히 바래. Your saving help, 당신의 그 구원의 도움을 간절히 바랍니다. O Lord, 주님이시여. I found happiness in your law. 제가 find, 찾아 행복을 어디에서? in your law. Give me life. 제게 생명을 주십시오. So that, 그래야 I may praise you. 제가 당신을 칭송할 수 있습니다. May your instruction help me. May your instruction, 요게 주어야. 그러니까 your instruction이 당신의 그 가르침이 help me, 저를 돕기를 빕니다. I wonder about like a lost sheep. So come and look look for me, your servant, because I have not neglected your laws. I wonder, 저는 방황합니다. 떠돕니다. 방황합니다. wonder about이라는 게 방황하는 거야. 따라 붙은 거야.
뭐처럼 like 뒤에 것처럼 a lost sheep 그러니까 길 잃은 양처럼 저는 떠돕니다. So 그러니 come and look for me. 오셔서 look for me. 저를 찾으십시오. Your servant. 당신의 종인 저를. Because I have not neglected your laws. 왜냐하면 제가 have not neglected. 소홀히 하지 않았어. 완료로 쓴 거야. 소홀하지 않은 거야. 확실한 거야. Your law. 당신의 율법을 소홀히 하지 않았지 않습니까? 이렇게 해서 이제서 119장이 끝났습니다. 그래서 지금 이제 문장을 쭉 보면 계속해서 주어, 동사, 목적어나 보어야 거의 다가 그래요. 그리고 이제 뭐 인이 나와서 그 다음에 인이나 윗이나 이렇게 해서 조금 더 보완하는 거야. 설명하는 거야. 앞에 문장을 아름답게 꾸며주는 거예요. 그래서 아무리 문장이 길다 하더라도 주어, 동사, 목적어, 보어를 벗어나질 않아. 그러면서 주어, 목적어나 보어를 설명하는 문이 따라 붙어요. 긴 문장이라도. 그러니까 우리가 그 문장이 길어지면 어려웠는데 문장이 길어진다 하더라도 절대로 어렵지 않다는 거. 이제는 눈이 한 6개월 정도만 공부해 오신 분은 완전 아실 거야. 아, 이 문장이 이렇게 이 구조가 이렇게 그 형태대로 가는구나 계속. 수학 공식과 똑같구나 이렇게 생각이 드실 거야. 아무것도 아니야. 주어, 동사, 목적어, 보어만 알면 우리는 다 해결이 돼. 자, 120장에 이제 넘어갑니다. Prayer for help. 도움을 청하는 기도. When I was in trouble, I called to the Lord, and He answered me. When I was trouble, 제가 고통 중에 있었을 때, I called to the Lord. 저는 주님을 불렀습니다. 그러자 그분께서는 answered me. 제게 응답해 주셨습니다. Save me, Lord, from liar and deceivers. Save me, Lord. 주님이시여, 저를 save me, 구해 주십시오. from 어디에서 구해 주시냐? Liars and deceivers. 그 거짓말쟁이들과 deceivers, 속이는 놈들로부터 저를 구해 주십시오. 한 칸 띄어서 이제 내용이 좀 조금 달라져. Your liars. What will God do to you? How will He punish you? You liars. 요거 이제 you를 상세한 설명하는 거야. You liar. 너희 거짓말쟁이들아. 너희 거짓말쟁이 놈들아. What 무엇을 will God 하나님께서 do to you 너희에게 하실까 이거예요. 하나님께서 너희 거짓말쟁이들에게 뭘 하실까? 뭘 해주실까? 이런 얘기지. 어떻게 how will he 그분께서 하나님께서 punish you 너희를 벌 주실까? With a soldier's sharp arrows with red hot coals. 뭘로 줄 거냐면은 병사의 군인의 날카로운 화살로 그리고 with red hot coal이잖아요. 그러니까 뜨거운 석탄불로 이러지. 그 활을 타면 빨갛잖아요. 그래서 레드핫이야. 그래서 불타는 석탄불로 너희를 벌 주실 거다 이런 얘기입니다. Living among you is as bad as living in Mesht or among the people of Kedah. Living 사는 거야. among you. 여기서 you까지가 주어예요. is가 동사야. 그래서 너희 놈들 가운데서 사는 것이 is bad. 여기 위에 liar들을 얘기하는 거야. liar와 deceiver. 그래서 you는 너희 그 거짓말쟁이와 그리고 사기꾼들, 속이는 놈들이니까 사기꾼들 중에 사는 것이 is bad. 나쁘다. as 뒤에 것만큼. living in Mesht. 메시츠에 사는 것만큼 나쁘다. 이 메시츠는 어딘지 모르겠어요. 뭔지 나쁜 거야. 그러니까 메시츠도 그거 사는 것만큼 나쁘다. 너희들 가운데 사는 게.
그리고 또 among the people of 케다. 케다 사람들하고 같이 사는 거. 또 그 메시체와 케다 사람들과 같이 사는 것만큼 나쁘다. 너희하고 사는 게. I have lived too long with people who hate peace. I have lived 완료예요. 내가 살았어. too long. 너무 오래 살았습니다. 저는 너무 오래 살았어. with people. 이 사람들과 너무 오래 살았습니다. 이 the people이 with people이 뭐냐면 who hate peace야. 평화를 싫어하는 놈들과 너무 오래 살았습니다. 제가. When I speak of peace, they are war. they are for war. When I speak of 제가 평화를 말할 때 they 그 자들은 are for war. 전쟁을 위해 말합니다. 이런 얘기예요. 전쟁을 위해서 있어. 그러니까 제가 평화를 말할 때 그 자들은 전쟁을 말합니다. 이런 얘기예요. 그래서 싫다. 저하고는 안 맞는다. 이거죠. 근데 그놈들하고 너무 오래 살았다는 거지. 지금 세상이나 별반 다를 게 없죠. 요즘의 세상이 얼마나 혼란스럽습니까? 아마 여러분이 사셨던 그 세월 중에 지금처럼 혼란한 때는 아마 없을 거예요. 그러니까 여러 가지로 혼란하니까 지금 옛날에는 그렇게 전쟁이 여기저기 터지진 않았죠. 하지만 지금 국소적으로 여기저기 전쟁이 터지죠. 그리고 지금은 저희의 큰 우방이었던 미국이 지금 트럼프가 대통령이 돼서 좀 달라졌죠. 그러니까 전 세계를 상대로 해서 지금 관세 전쟁을 벌이고 있죠. 그러니까 지금 아군과 우군이 별로 없어요. 그러니까 그 이익을 위해서 자기 나라의 이익을 위해서 지금 한다고 다 하죠. 그러니까 피아의 그 식별이 어려워. 그런데 성경 말씀은 피아가 확실합니다. 성경은 변하지 않아. 세상은 변하고 있어요. 세상은 변하고 있어. 그런데 성경 말씀은 변하지 않습니다. 우리가 그걸 알아야 돼. 이런 상황 속에서도 꿋꿋하게 우리 성경 말씀을 읽으면서 지켜나가야 됩니다. 자, 오늘 121장입니다. The Lord our protector. 주님이야. 근데 주님이 누구냐면 our protector야. 우리의 수호자야. 우리의 수호자이신 주님. 그냥 똑같은 명사 늘어놓은 거야. 이렇게 쓴다고. I look to the mountains. Where will my help come from? I look to the mountain. 제가 그 산들을 봅니다. 또는 산들을 찾습니다 해도 되고 산들을 봅니다 해도 되고. 근데 왜요? Where will my help come from? 어디에서 will my help가 제 도움이 come from 올까요? My help 제가 이제 산들을 쳐다보고서 말을 하는 거지. 그러니까 산을 제가 쳐다봅니다. Where will my help come from? 어디에서 저를 도우러 옵니까? 이런 얘기예요. My help will come from the Lord who made heaven and earth. My help. 저의 도움은 will come from the come이 동사잖아. come from the heaven. come from the Lord. 주님으로부터 올 겁니다. 근데 주님이 누구야? 콤 맞췄어. who 그분이 made heaven and earth야. 하늘과 땅을 만드신 주님으로부터 올 겁니다. He will not let you fall. Your protector is always awake. 그분께서는 그러니까 주님께서는 will not let you 여러분이 let fall이에요. 동사야. let 하고 fall이 동사야. 그분께서는 여러분이 fall 쓰러지게 하지 않으실 겁니다. Your protector 여러분의 수호자는 is always awake. 늘 깨어 계십니다. The protector of Israel never does or sleeps. The protector of Israel. 이스라엘의 수호자는
수호자께서는 never doze야. 절대로 도즈, 낮잠을 졸지도 or sleep, 주무시지도 않으십니다. 요게 도즈하고 슬립이 이게 동사예요. 그래서 않으셔. The Lord, 주님께서 will guard you. 주님께서는 will guard 여러분을 지켜주실 겁니다. He is by your side to protect you. 그분께서는 주님이야. 주님께서는 is by your side야. 당신 옆에 여러분 옆에 계셔. To protect you. 어떻게? protect you. 여러분을 보호해 주시기 위해. 그래서 여기도 he is by your side 하고 to 나와서 늘어뜨리잖아요. 여기까지가 he is by your side. 그분은 여러분 옆에 계셔. 근데 왜 계시냐? to를 써서 동사 나오잖아. 늘어뜨리는 거야 그냥. 왜는 없지. 그렇지만 he is by your side. 여러분 옆에 계십니다. 하기 위해서야. 여러분을 지켜주시기 위해. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. 해는, the sun, 해는 will not hurt, 해치지 않을 겁니다. you, 당신을. 여러분을 해치지 않을 거야. During the day, 낮에, 낮 동안, 해는 낮 동안에만 뜨잖아요. 밤에는 달이 뜨고, 그러니까 낮에는 해가 비춰주고, 밤에는 대신해서 달이 그 빛을 비춰주잖아요. 그래서 서로 교대하죠. 임무 교대. The sun. 그래서 해가 not hurt you. 여러분을 해치지 않을 겁니다. During the day. 낮에 여러분을 해치지 않을 거야. No. not no야. 그리고 또 the moon. 달이 during the night. 밤에는 해가 여러분을 해치지 않을 겁니다. The Lord. The Lord will protect you from all. 여기까지는 보이네. The Lord, 주님께서는 will protect, 여러분을 지켜주실 겁니다. From all, 모든 위험에서. 모든 위험에서 지켜주실 거야. 그렇게 해서 He will keep you safe. 그래서 그분께서는 will keep you safe. 여러분을 안전하게 지켜주실 겁니다. 유지시켜 주실 거야. He will protect you as you come and go now and forever. 그분께서 이 Lord 주님께서는 will protect you. 여러분을 보호해 주실 겁니다. As you come and go야. 여러분이 as 다음에 여러분이 come and go 가고 올 때, 오고 갈 때, 여러분이 오고 갈 때 보호해 주실 겁니다. Now and forever. 지금으로부터 영원히. 자, 이렇게 해서 이제 또 121장이 끝났고요. 지금 이제 119장이 끝나니까 그 다음부터는 그냥 간단하게 한 장씩 있네요. 이렇게 하면 우리가 좀 지치지가 않지. 근데 한 장이 무슨 그냥 엄청 길면 그냥 지치죠. 그러니까 힘들지 않은데 그냥 지루하게 느껴져서 지치는 거야. 이렇게 간단하게 끝나면 우리가 해기가 공부하기도 쉽죠. 왜냐하면 내가 한 장을 끝냈건 한 성취감이 있잖아. 근데 한 장이 길어버리면 성취감이 좀 약하지. 언제 끝나나 하는 생각이 들어. 아마 우리 인간 다 그럴 거예요. I was glad when they said to me, Let us go to the Lord's house. I was glad. 저는 기뻤습니다. when 있어. 언제 기뻤느냐? They said to me. 그들이 said to me. 저에게 말할 때 저는 기뻤습니다. 그래서 요렇게 콤마가 있지. 요렇게 말한다는 거야. 여기 두 개 점이 따옴이 있잖아. 요렇게 말할 때. Let us go to the Lord's house. Go to the Lord's house. 그러니까 주님의 집으로 함께 갑시다. 요렇게 말할 때 제가 기뻤다 이거예요. 주님의 집으로 가자고 할 때.
그래서 and now we are here. 그렇게 해서 이제 집에 간 거야. 그래서 now 지금 we are here. 여기에 저희가 있습니다. 어떻게 있냐? 콤마가 있지. 설명이야. Standing inside the gate of Jerusalem. 예루살렘 도성의 그 문 안에, 성문 안에 서서 지금 저희가 여기 있습니다. 이제 이렇게 해서 한 칸 띄었어요. 그래서 제루살렘 is a city restored in beautiful order and harmony. 그래서 이제 제루살렘 성 안에 들어와 있어요. 그래서 이 예루살렘은 is a city restored야. 회복된 도성입니다. 재건한 도성이야. 재건한 어떻게 상태를 in beautiful order and harmony. 재건이 됐는데 어떻게 재건이 된 거냐 하면 in beautiful order. 아름다운 그 질서와 and 조화로. 아름다운 질서와 조화로 회복된 도성입니다. 제루살렘은. This is where the tribes of Israel to give thanks to the Lord according to his command. 조금 길어. this 이거는 또는 여기서는 외어가 나왔으니까 이곳이라고 해야지. this 이곳은 곳이야. 이곳은 어디냐면 the tribes 지파들이 come 오는 곳입니다. 여기는. 그래서 이제 콤마가 있어. 그러면 지파를 설명하는 게 어떤 지파냐? The tribes of Israel. 이스라엘의 지파들이 12개의 지파, 12지파가 오는 곳이다. 실상은 12지파가 아니죠. 13개 지파가 되는 거지. 왜냐하면 그 레위인들이 빠져 있잖아. 레위 지파. 하나님을 위해서 일하는 지파가 따로 있잖아. 그래서 그 지파는 12지파 중에 그 땅들에 부여한 그 땅들에서 나눠주게 돼 있죠. 레위 지파는. 그래서 하나님의 일을 하죠. 성전의 일을 하고 하나님에 관련한 사제직부터 해서 다 이 레위 지파 사람들이 하죠. 실상은 13개 지파야. 그래서 그 지파들이 오는 곳이다. 여기 예루살렘은. 근데 왜 오느냐? To give thanks to the Lord. 드리기 위해서, 감사를 드리기 위해 to the Lord. 그러니까 to를 써서 give 동사를 연장시킨 거야. 그래서 드리기 위하여, 감사를 주님께 드리기 위해서. 근데 어떻게 드려? According to his command. 그분의 명령에 따라서 감사 기도를 드리기 위해. 그러니까 우리가 출애굽 때부터 창세기 때부터 쭉 해왔잖아요. 그러면 그 출애굽기에 다 나오지. 어떤 예물을 드려라. 어떤 때는 어떤 예물을 드리고 이때는 무슨 예물을 드려라 하는 게 쭉 열거했지. 그거에 그러니까 그 가르침 명령에 따라서 하나님께 감사를 드리러 오는 곳이다. 이 제루살렘이. Here the kings of Israel said to judge their people. 여기에 그러니까 예루살렘의 the kings of Israel. 여기 그 이스라엘의 왕들이 여기까지가 주어고 set이 주어 동사예요. set to judge야. 앉아 있어. 뭐하게 to judge. 그래서 set to judge까지 한 단어로 봐야 돼. 동사를 묶어야 돼. 그래서 그 이스라엘의 왕들이 set to judge 심판하기 위해 앉아 있다. their people. 자기들 백성을 심판하기 위해 앉아 있습니다. pray 이제 내용이 한 칸 띄었어. 한 칸 말이 잘 안 되네. 내용이 조금 바뀝니다. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you prosper. Pray, 기도하십시오. For the peace of 예루살렘의 평화를 위해 기도하십시오. 이제 여기 세미콜론이 있죠. 그럼 요 상세 어떻게 기도하는 거냐면 이렇게 기도하라는 거예요. May those who love you prosper. May 기원문이야. 도우즈가 prosper 하는 거야. prosper 동사로 쓴 거예요. 도우즈가 prosper 하는 거야. 도우즈가 누구냐? Who love you. you는 제루살렘이야. 그래서 이 예루살렘을
사랑하는 사람들이 prosper, 번성하기를 빕니다. 이렇게 기도해 주라는 거예요. 그러니까 pray for the peace of Jerusalem이에요. 그러니까 예루살렘의 평화를 위해 기도하십시오. 그러니까 여러분이. 그런데 이런 식으로 앞에 쭉 이제 다음에 내일도 계속 연결되는 거예요. 그래서 may 도우즈들이 prosper하게 를 빕니다. 그래서 도우즈는 누구냐면 who love you. you는 예루살렘이다. 예루살렘을 사랑하는 사람들이 번성하기를 빕니다. 오늘 여기까지 나갑니다. 그래서 이렇게 오늘은 그냥 119장을 마무리했고 120, 121, 122장까지 이렇게 나갔어요. 자, 지금 격변의 세상을 지금 살고 있습니다. 저희가. 그러니까 전 세계가 지금 미국이 트럼프가 대통령이 되면서 관세를 부과하는, 그러니까 쉽게만 정말 혼란한 거죠. 그리고 또 이제 관세를 부과하면서 또 뭐 투자를 하라고 하는데 생각해 보면 그 동안에 잘 벌어 먹었으니까 그거를 지금 개워내려는 거지. 근데 칼만 안 들었지 강도잖아요. 그렇게 할 수는 없는 거잖아. 자기들이 필요해서 산 거야. 근데 그거를 강매했다는 생각으로 하는 거죠. 이런 상도덕에 어긋나는 거지. 그러니까 지금 울며 겨자 먹기로들 지금 미국이 하는 대로 따라가고 있는 거예요. 전 세계가. 그러니까 이제 미국이 지금까지는 그 세계 경찰 노릇을 했는데 지금 그걸 안 하겠다는 거잖아요. 그러니까 이제는 각자 도생을 해야 된다는 거지. 그래도 우리는 이제 무게 중심을 어디다 두어야 하는가는 잘 알아서 판단을 해야 되죠. 지금 하나님께서 말씀하시기를 평화를 위해서 지금 기도 또 하잖아요. 그러니까 어느 쪽에 평화가 있는지는 봐야 되는 거야. 암만 미국이 저렇게 강도짓을 표나게 강도짓을 한다 하더라도 과연 어느 쪽이 더 큰 강도, 어느 쪽이 작은 강도인가 하는 거에 이제 비중을 되는 거죠. 어느 쪽이 똑같은 강도인데 어느 쪽이 우리한테 덜 강도인가? 전 세계에 어느 쪽이 강도짓을 좀 덜 하는 건가? 이걸로 판단해야 되는 것 같아요. 자, 그러면 이 변화무쌍한 세상에서 우리는 변하지 않는 것을 붙들고 가는 겁니다. 하나님 말씀을. 그래서 오늘도 며칠 2, 3일 전부터 메디테이트라는 단어가 나왔잖아요. 묵상합니다. 또는 명상하다. 그러니까 우리는 하나님 말씀을 갖고 묵상을 좀 길게 해보자고요. 길게 하고 올바로 살아가는 길이 어느 게 올바른가, 어느 게 또 덜 강도인가. 다 강도들이 많은데 큰 힘 가진 나라들은 강도인데 어느 쪽이 덜 강도인가, 어느 쪽이 조금 더 정의에 서 있는가 하는 걸 판단해야 된다는 거죠, 우리가. 내일 뵙겠습니다.